स्तैतराणि तृणायमेन अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्व कुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमाम्योत्पुनः भूतं सरस्य मादाहय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकाले यतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नाथं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुके सजेन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ समनवेशकोलादिपान् नमो वेदान्तवेचाय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे तत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाग्र्य नमामि शिरसा सदा तत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजा मातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजा मातृमने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसमग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवच्चादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वैजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौस्कान्वै सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவஜநாடன்னந்தன் குருகூர் என்னும் மறுவினையவன் பொன்னல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடிநையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் ஜனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் பாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா செடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெழும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் செடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் விராமானுசம் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாது தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையேறுவோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. పరమానంద స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అవతరించినటువంటి ఖండం తిరునక్షత్రం అని సామాన్యంగా మిగిలిన వారందరూ ఉపయోగించేటువంటి ఈ తిరునక్షత్రాన్ని శ్రీ జయంతి అని అంటారు. ఇది ప్రత్యేకం కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క తిరునక్షత్రానికి మాత్రమే ఉపయోగించేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పదము శ్రీ జయంతి అని. ఆనందం అంతా మూట కట్టుకుంటే కృష్ణ పరమాత్మ అయ్యాడు అని చెప్పి మనం చాలాసార్లు కృష్ణనామ నిర్వచనాన్ని చెప్పుకున్నాము. కకార కమలాకాంత అంటూ కృష్ణ అనేటువంటి దాంట్లో అటు కమలాకాంతుడు ఉన్నాడా,
ఇటు రామచంద్ర స్వామి ఉన్నాడా, ఇటు నృసింహస్వామి ఉన్నాడా, సకల దేవత మూల కందముగా ఉండేటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ గీతాచార్యుడై లోకాన్ని ఉద్ధరించినటువంటి స్వామి పాదాలకి హృదయపూర్వకంగా దాసోహాలు సమర్పిస్తూ, ఆ కృష్ణుడంటే తృష్ణ కలిగినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు ఋషిన్ దుషామహే కృష్ణ తృష్ణా తత్వం. కృష్ణుడంటే అంత ప్రాణము నమ్మాళ్వార్లకి. కాబట్టి ఈ శ్రీ జయంతి నాడు మనం నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆనందాన్ని మరింత చక్కగా ఆ సందర్భంగా ఆనంద అనుభవాన్ని పొందొచ్చు అనేటువంటిది అనుకుంటూ మనం 4వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. 2వ పది మొదటి తిరువాయిమొഴി 4వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. కడலும் மலையும் விசும்பும் துழாயம்போல் சுடர்கள் இராப்பகல் துஞ்சாயாள் தன்வாடாய் கடல் கொள்படையாழி அம்மானை காண்பானே உடலம் நோய் உற்றாயோ பூஜிதோருளியே. கடலும் மலையும் விசும்பும் துழாயம்போல் சுடர்கள் இராப்பகல் துஞ்சாயாள் தன்வாடாய் அடல் கொள்படையாழி அம்மானை காண்பானே உடலம் நோய் உற்றாயோ పూజితోరులియే. ఈ అందమైనటువంటి ఈ పాసురంలో ఇవాళ నమ్మాళ్వార్లు ఏ ఏ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి విశేషాలని దర్శిస్తున్నారు అని చెప్పుకుంటుంటే, మొదటిగా నార అనేటువంటి పక్షిని చూసి ఆ పక్షి యొక్క రంగు సహజంగా తెల్లగా ఉన్నప్పటికీ అది వైవర్ణ్యమేమో అని అనుకుని దానితో మాట్లాడి, దాని తర్వాత అండ్రిల్ అనేటువంటి ఒక పక్షిని సంబోధించి దాని యొక్క ధ్వని ఆర్తనాదంలా వినపడి, అయ్యో స్వామికి దూరం అయ్యావా, అందుకేనా ఇంత బాధపడుతున్నావు అని చెప్పి దానితో మాట్లాడి, పక్కనే ఉన్నటువంటి సముద్రాన్ని చూసి, అమ్మా సముద్రం ఎవరితో చెప్పుకుంటావు, పైకి చెప్పుకునేందుకు కూడా లేదు నీకు, ఘోష 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 తప్ప ఏమీ లేదు తల్లి అని 3 పాసురాలలో 3టిని కూడా తమలాగే బాధపడుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పి, ఇవాళ 4వ పాసురంలో గాలి అనేటువంటి ఒక తత్వాన్ని గురించి, గాలిని దర్శించి ఆ గాలి పెరుమాళ్ళ కోసం ఎలా బాధపడుతోంది అనేదాన్ని చెప్తున్నారు. కడలం మలయం విసంబం తుజాయం పోల్ சுடர்கள் இராப்பகல் துஞ்சாயால் తన్వాడాయ్. తన్వాడాయ్ అంటారు. వాడాయ్ అంటే గాలి అని అర్థం. తన్వాడాయ్ ఎలాంటిదిట అది? ప్రతిపదార్థం చూద్దాం ముందు. కడలం అంటే సముద్రము, మలయం పర్వతాల్లో, విసుంబం ఆకాశంలో. ఈ 3 పదాలు చక్కటి పదాలు. కడలి అంటే మనకి కడలి అంటాం, సముద్రం తెలుసు. మలై అంటే పర్వతము అని తెలుసు. విశుంభం అంటే తమిళంలో ఆకాశము అని అర్థం. వీటిని తుజాయి వెతుకుతున్నావు. ఎమ్మే పోల్ సుడరుకోళ్ళు, నువ్వు మాలాగా ప్రకాశం గల ఇరాపగల్ తుంజాయి, రాత్రి పడుకోవు పగలు పడుకోవమ్మా గాలి, నిరంతరము సంచరించడమే నీ యొక్క స్వభావమా. కాబట్టి అడల్కొల్ పడై ఆర్యమ్మానై, యుద్ధం చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఆజి చక్రాయుధాన్ని ధరించినటువంటి అమ్మానై కాన్బాన్, ఆ స్వామిని చూడాలని, అంటే చక్రధరుణ్ణి చూడాలి అని నువ్వు ఊజితో రూజి, కాలతత్వం ఉన్నంత కాలం, గాలి ఎంతకాలం ఉంటుందండి? కాలం అనేది ఎంత కాలం ఉంటుందో గాలి అనేది కూడా అంతకాలము ఉంటుంది. ఉడల్ నోయి ఉత్తాయో, శరీరం ఉన్నంత వరకు బాధపడుతూనే ఉంటావా అంటే, పాపం ఎప్పుడు ఇలా బాధపడ్డమేనా? ఏమిటంటే గాలికి కదలిక అనేటువంటిది సహజమైన ధర్మం, అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది.
కానీ ఆళ్వారి నాయిక గాలి కూడా తమలాగే పెరుమాళ్ళకి దూరం అవడం వల్ల విరహ క్లేశాన్ని భరించలేక ఓహో కాదామరులు ఎత్తి అటు ఇటు ఇటు అటు తిరిగేస్తోంది అని ఒక అందమైనటువంటి భావనని అనుకుని భావించి ఇక్కడ ఒక విశేషాన్ని వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. ఏమిటంటే మడలెత్తుట అనేది తమిళ దేశంలో ఉండేటువంటి ఒక సంప్రదాయం. మడలెత్తడము అని అంటే భర్త సరిగ్గా చూడనప్పుడు ఆ భార్య ఏం చేస్తుందంటే రోడ్డున పడుతుంది. రోడ్డు మీద పడి ఒక తాటి మట్టను గాని కొబ్బరి మట్టను గాని 2 కాళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకుని గుర్రం ఎక్కినట్లుగా దాని మీద అటు ఇటు కాలు వేసి మధ్యలో నిలబడి ఒక చిత్రపటాన్ని వేసి ఆ ప్రియుడి యొక్క బొమ్మను వేసి, ఇదిగో చూసారా ఈయన నన్ను చూసుకోవట్లేదు, నన్ను జాగ్రత్తగా చూడడం లేదు, మీరా రండి అనే ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా మట్టి పూసుకొని మరీ తిరుగుతూ అరుస్తారటండి. ఒళ్ళంతా మట్టి చిమ్ముకొని అని. దీనిని మడలూరుట అంటారు, మడలి గ్రహణము అని అంటారు. దీన్నే మనకి తిరుమంగయ్య వారు పెరియ తిరుమడలు సిరియ తిరుమడలు అనేటువంటి 2 గ్రంథాలుగా మనకి రచించారు అన్నమాట. అది ఆ గాలి ఎలా ఉందిట, దీంట్లో ఒక అందమైన పోలిక ఒకటి పోలుస్తారు. సన్నిపాత జ్వరము అని ఒక జ్వరం ఉంది. సన్నిపాత జ్వరం అంటే పైకి ఒళ్ళు చల్లగా ఉంటుందిట, లోపల జ్వరం బాగా ఉంటుందిట. పైకి మాత్రం ఆ వేడేం కనపడదుట, ఒళ్ళు చల్లబడిపోతూ ఉంటుందిట. ఇంకొక లక్షణం, నోటికి ఎలా వస్తే అలా మాటలు ఏవో ఒకటి మాటలు వస్తూనే ఉంటాయిట. ఈ లక్షణాలన్నీ నీకు కూడా ఉన్నాయా ఏమిటమ్మా అని గాలిని సంబోధిస్తూ ఆళ్వార్ నాయకి పరాంకుశ నాయకి, చల్లగాలి అయ్యో నువ్వు కూడా నాలాగే ఎప్పుడు నిద్ర లేకుండా ఒక చోట ఉండడం అనేది లేకుండా చక్రధరుణ్ణి సేవించాలి అని అన్ని స్థలాల్లో వెతుకుతూ ఎంతకాలం వెతుకుతావు తల్లి, కాలతత్వం ఉన్నంత వరకు ఊజితో రూజి కాలతత్వం ఉన్నంత వరకు కూడా నువ్వు బాధపడుతున్నావా అని అంటున్నారు. మనం వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 15వ పేజీ 4ాం పాட்டு. కాత్తెన్రు, కాత్తు అంటే గాలి అని అర్థం. వారు వ్యాపక తత్వమాయే, మనకి పంచ మహాభూతాలు అనేటువంటివి వ్యాపించిన ఉన్నాయే. పృథివీ అప్పు తేజో వాయు ఆకాశాలలో వాయుతత్వానికి గాలి అని అంటాం మనం. అది తాను అభిమత విరహ వ్యసనత్తాలే ఇరుంద విడత్తెల్లి ఇరుక్క మాటాదే. ఆ గాలి కూడా తాను కోరినటువంటి పెరుమాళ్ళు దొరకలేదు అని, ఇది పరాంకుశ నాయక భావం. గాలి మామూలుగా తిరుగుతూ ఉంటుంది, అది దాని స్వభావం. కానీ పరాంకుశ నాయక యొక్క భావం ఏమిటి అంటే అభిమత విరహ వ్యసనత్తాలే, ఇష్టమైన దాన్ని పొందలేకపోవడం వల్ల ఇరుంద విడత్తెల్లి ఇరుక్క మాటాదే, ఉన్న చోట ఉండకుండా. ఒక్కొక్కళ్ళు చూడండి, ఏదైనా గాబరా విషయాలు వచ్చినప్పుడు ఇట్నుంచటు అట్నుంచటు అట్నుంచటు ఇట్నుంచటు కాలు ఒక చోట ఆగకుండా తిరుగుతూ ఉంటారు. కాలు ఆగకుండా తిరగడం గాలి ఆగకుండా తిరగడంతో పరాంకుశ నాయకి మనకి పోల్చారు అనమాట. మడలు ఊరు వారైపోలే. మడలూరు వారు అంటే ఇందాక చెప్పాము, ఒక తాటి మట్టని గాని కొబ్బరి మట్టని గాని కాళ్ళ మధ్య పెట్టుకుని ప్రియుడిని రక్ష చేయడం అనమాట, వీధిలో పడేయడము అనేటువంటి దానికి ఇది ద్రవిడ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంప్రదాయం. ఉడంబలే పుజిది ఏ ఏరిట్టెక్కొండు, ఒళ్ళంతా కూడా మట్టి రాసేసుకుంటారు. అంటే ఇంకెందుకు నా జీవితం ఇలా ఎలా ఉంటాయి ఏమిటి అన్నట్లుగా సూచకంగా ఒంటికి మట్టి రాసేసుకుని వడివు తెరియాద పడియాయ్ జ్వర సన్నిపతితరై పోలే కుళిరిందిరిందదు. సన్నిపాత జ్వరం వచ్చే వాళ్ళలాగా పైకి చల్లగా ఉండి లోపల జ్వరము చాలా ఎక్కువగా ఉండి కుళిరిందిరిందదు, ఒళ్ళంతా చల్లపడిపోతుంటే అత్తై పార్త్ ఆ గాలిని చూసి నీయం నాన్ పట్టదు పట్టాయాగాదే ఎంగిరార్. అయ్యో గాలి,
నాకు వచ్చిన కష్టం నీకు కూడా వచ్చిందా తల్లి అంటున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఈ పాసురంలో. కడలుం మలయ్యం విశంభుం తుషాయే. కడలి మలలి ఏవేమిటంటాం? కడలి అంటే సముద్రం, మలై అంటే పర్వతం, విశంభు అంటే ఆకాశము. ఈ ఇది ఒక మహాతత్వము, వ్యాపక తత్వము అంటారు. గాలిని అంతటా వ్యాపించి ఉండేటువంటి తత్వము అంటారనమాట. దాన్నే తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్లు నమ్మాళ్ళవార్లు 4 వేదాలు రాస్తే సంస్కృతంలో ఉండేటువంటి 4 వేదాలకి శిక్ష, వ్యాకరణం, నిరుక్తం, ఛందస్సు, జ్యోతిషం, కల్పం అనేటువంటి 6 అంగాలు ఎలా ఉన్నాయో నమ్మాళ్ళవార్లు రచించినటువంటి 4 గ్రంథాలకి తిరుమంగయ్య వాళ్ళు 6 గ్రంథాలని ఉపాంగాలుగా ఆ 6టిని కూడా మనకి షడంగములు అని అంటారు అనమాట. 6 అంగాలు. అందువల్లే మనకి ఉపదేశరత్నమాలలో అక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లని చెప్పిన తర్వాత తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లని చెప్తారు. అదేమిటండి, ఆయన అయిన తర్వాత ఇంకా మధ్యలో ఉన్నారు కదా అంటే, వారు రచించిన దానికి వీరు షడంగాలు రాశారు కాబట్టి వీరిని చెప్పడం అనేది ఒక సంప్రదాయంగా వస్తుంది అంటారన్నమాట. ఆ తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు ఆ సిరియ తిరుమలలో కూడా ఇప్పుడు ఇవాళ నమ్మాళ్ళవార్లు ఎలా అన్నారో అలాగే కారారు తిరుమేని కానుమళం పోయి అని చాలా అందమైనటువంటి సిరియ తిరుమల చాలా బాగుంటుంది. ఎంత అందమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధము అంటే, నా కర్మ కొద్దీ వల్వినయేన్ ఊరారు గప్పదే ఆయనే. నా కర్మ కొద్దీ నేను వాకట్లోకి వచ్చానమ్మా. సరిగ్గా అదే సమయానికి కృష్ణుడు కుంభనాట్యం చేస్తూ వచ్చాడు. నాతో ఎవరైనా సమంగా నాట్యం చేయగలరా అని అడిగాడు అని ఒక కథలాగా చాలా చక్కగా ఉంటుంది సిరియ తిరుమలలంతా కూడాను. అది లక్ష్మి ప్రతీకగా చెప్పినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటిది కాబట్టి శుక్రవారాలు పారాయణ చేయడము అనేటువంటిది సిరియ తిరుమలకి ఒక లక్షణంగా, ఒక సంప్రదాయాన్ని నాదముల సమయం దగ్గర నుంచి కూడా ఏర్పాటు చేశారు అంటారు. అలాగా కారార్ తిరుమేణి కాణుమళ ఒంబోయన్ను క్షీరాబ్దియోడు తిరుమలయ్యోడు పరమ పదత్తోడు. సరిగ్గా ఈ 3 పదాలు కడలు, మలయ్యం, విశంభుం, క్షీరాబ్దితోటి, తిరుమల కొండతోటి, పరమ పదంతో వాసియరా. ఎక్కడ వెతుకుతున్నారో ఇక్కడ అక్కడ అని లేదు, మొత్తం అంతా వెతుకుతున్నారు. తేడు వార్కు పోలియా ఇరుక్కపడి వెతికే వారిలాగా. అంటే తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు అక్కడ ఎలాగైతే చెప్పారో అలాగా ఊరాయ వెళ్ళా ముழிయామే నానవనై ఓరానై కొంబెసెత్తు ఓరానై కోల్వెడుత్త సీరానై. ఎంత బాగా చెప్తారో తిరుమంగయ్యాళ్వారు. ఒక ఏనుగుని రక్షించావు, ఒక ఏనుగుకి కొమ్ములు విరిచావా తండ్రి అని కూలయ్య పీడాన్ని చంపినటువంటి ఘట్టాన్ని, గజేంద్రుణ్ణి రక్షించినటువంటి ఘట్టాన్ని చెప్పినట్లుగా తేడు వార్కు పోలియా ఇరుక్కపడి 16వ పేజీ. తౌ వనాని గిరిశ్చైవ సరితశ్చ సరాంసి చ నిఖిలేన విచిన్వానౌ సీతాం దశరథాత్మజౌ ఎన్ని తేడే తెరందర్గడకు పోలియాయిరా నింద్రదు. ఈ గాలి ఎంత బాగా తిరిగేస్తోంది అంటే పెరుమాళ్ళ కోసం ఇక్కడ అక్కడ అని లేకుండా అంతటా వెతికేస్తోంది. దీనికి ఒక రామాయణంలో ఒక శ్లోకాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పారు. నంబెళ్ళయ్య గారు అంటే రామాయణ శ్లోకం లేకుండా వ్యాఖ్యానం ఉండదు. మొత్తం అంతా కూడా రామాయణం, తిరువాయిమొഴി రామాయణం, తిరువాయిమొഴి రామాయణం, అద్భుతమైన సమన్వయాన్ని చేసి చూపించారు. ఇవాళ గాలి పెరుమాళ్ళ కోసం ఎలా వెతుకుతోంది అనే మాటను తీసుకుని ఆవేళ రావణాసురుడు అపహరించినటువంటి సీతామాతని రామలక్ష్మణులు ఎలా వెతికారు అనేది ఒక శ్లోకం చెప్పారండి. తౌ వనాని గిరీశ్చైవ సరితశ్చ సరాంసి చ నిఖిలేన విచిన్వానౌ సీతాం దశరథాత్మజౌ. ఆ దశరథ కుమారులైనటువంటి రామ లక్ష్మణులు సీతని వనాని గిరీంశ్చైవ సరితశ్చ
వనాలు అంటే వనాల్లో అడవుల్లో వెతికారు, గిరులయందు వెతికారు, సరితశ్చ నదుల్లో వెతికారు, సరాంశిచ సరస్సులలో వెతికారు, అంతా వెతికారు. అదేమిటండి అన్ని చోట్ల వెతకడం ఏమిటండి అని అంటే, అసలు ఆవిడ ఎవరండి? సీత అంటే అయోనిజ. అయోనిజ అంటే మనలాగా జన్మ ఉన్నటువంటిది కాదు. సీత లాంగల పద్ధతి అని. లాంగలి అంటే ఒక భూమిని హలము పెట్టి దున్నుతుంటే ఒక నాగటి చాలు ఏర్పడుతుంది చూడండి, విత్తనాలు పోసేలాగా ఒక చాలు, ఒక లైన్ ఏర్పడుతుంది, దానికి సీత అని పేరు. అలాంటి చాలులో దొరికింది కాబట్టి సీతామ్మ వారికి సీత అనేటువంటి పేరు వాళ్ళ నాన్నగారు పెట్టారనమాట. ఆవిడ్ని వెతకడం అనేటువంటిది సామాన్యులకి సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. అదే మనకి సుందరకాండలో కూడా ఆంజనేయ స్వామి, అమ్మా నిన్ను వెతుకుతే దొరుకుతావా, నువ్వు మీ నాన్నగారు నిన్ను వెతికితే దొరికావా, ఎలా నీ అంతట నువ్వు నయన గోచరురాలు అయ్యావో అలాగే నువ్వే నాకు కనపడు అని చెప్పి దాసోహం పెట్టాడు అని సుందరకాండలో మనకు వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆవిడ్ని వెతకడం అసాధ్యమని తెలిసినా కూడా వెతకకుండా ఉండలేక రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా సీతమ్మని వెతకడం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళ రాజకుమారులు వెతకడం శ్రమ, ఎందుకంటే అది దట్టమైనటువంటి అడవి, మధ్యలో కొండలు, మధ్యలో నదులు, మధ్యలో చెరువులు, ఎక్కడ ఉంటుందని. కానీ వెతకడానికి వీలున్న చోట లేని చోట అన్ని చోట్ల కూడా రామలక్ష్మణులు సీతమ్మని వెతికేసినట్లే ఇవాళ గాలి కూడా పెరుమాళ్ళు ఇక్కడున్నారా, అక్కడున్నారా, ఎక్కడున్నారు, ఎలా దొరుకుతారు అని ఆ ప్రదేశాలన్నీ కూడా వెతుకుతోంది అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి. ఎండ్రు తేడెత్తిరిందవర్గళుక్కు పోలియాయిరానెన్రదు సీతాం. ఆవిడ పేరు సీత. సీత అంటే లాంగల పద్ధతి. లాంగలి పద్ధతి అంటే నాగటి చాలు. తేడిక్కన్నిలో ఎన్నిరాజి రెక్కలాం విషయమండ్రు. దొరికితే వెతికితే దొరికే విషయం కాదు, ఆవిడంతటా ఆవిడ దర్శనం ఇవ్వాలి తప్ప మనకి కనపడేటువంటిది కాదు. అందుకని జనకాత్మజే అని పిలుస్తాడు ఆంజనేయ స్వామి. అమ్మ మీ నాన్నగారికి ఎలా కనపడ్డావో ఆనాడు, ఇవాళ నాకు కూడా అలాగే నీ దయతోటి నువ్వే కనపడాలి అని అన్నట్లుగా దశరథాత్మజో తేడ పిరందవర్గళ్ళల్లార మానేశ్వర పోనీ వెతక్కుండా కూర్చోగలరా? రాజకుమారులు ఒకదాన్ని పోగొట్టుకుంటే దాన్ని పట్టుకోపోతే అది ఎలాగా? వారి యొక్క పరాక్రమానికే చిన్నతనం కదా. అవరగల్ జీవక్కై ఒండ్రలు పొల్లుండో ఇత్తాలు సెన్నత్తదెండ్రపడి కడలిత్యాది. ఏమేం వెతికారండి? కడలిత్యాది అపరిచ్ఛిన్నమాన కడల్, అవతల ఒడ్డు లేనటువంటి పర్వతము, సముద్రము. అంటే ఎంతవరకు ఉందో ఇక్కడి నుంచి చూస్తే మనకు కనపడే కాదు. ఇవాళ విమానాల్లో పైకి వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడికి అయిపోయిందని తెలిస్తే తెలియచ్చు. ఈ ఒడ్డున ఉంటే అవతల ఒడ్డు కనపడేది కాదు. అపరిచ్ఛిన్నము కొలతకు వీలు లేని కడలు. నిర్వివరమాన మలై, వివరము దారి లేనటువంటి కొండలు. అంతా ఎక్కి దిగాల్సిందే తప్ప షార్ట్ రూట్స్ ఏవి కూడా కనపడినటువంటి కొండలు. అవకాశ ప్రధానం పండుగర ఆకాశం. ఆకాశం అంటే అర్థం ఏంటండి? అవకాశాన్ని ఇస్తుంది జీవకోటికి అంతటికి, పక్షులన్నిటికీ తనలో ఎగరడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి దానికి ఆకాశము అని పేరు. ఆసమంతాత్ కాశయితి ఆకాశ, మొత్తం అంతా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. అండ్రియే అచ్చమాన ఆకాశం, చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఆకాశము, అందులో ఏమాత్రము మాలిన్యము అనేటువంటిది ఉండదు. ఎంబాల్ సుడరుగుళ్ ఇరాపగల్ తుంజాయ తన్వాడాయ్ జ్వర సన్నిపతితరై పోలే సెండ్రత్తాయాగాదే ఎన్నై పోలే. సన్నిపాత జ్వరము వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒళ్ళు చల్లబడిపోయి లోపల మాత్రము భయంకరంగా జ్వరం ఉండే లక్షణం. లోపల ఏది మాట్లాడుతున్నారో తెలియని
ప్రేలాపన అంటారు. నోటికి ఏదో పలవరిస్తూ ఉంటారు, పలవరిస్తూ ఉంటారు. అలాగనమాట. అలాగ గాలి కూడా శబ్దం చేసుకుంటూ వెతుకుతోంది పరమాత్మని అని ఆళ్వార్లకి అనిపించింది, పరాంకుశ నాయకికి అనిపించింది. సుడరెన్నో ఆదిత్యన్ కాంతి స్వరూపుడు. కాంతి స్వరూపుడు అంటే సూర్యుడు. సుడరై కొళ్ళ పట్టదెన్నదు ఆదిత్యన్ అస్తమిత్తర ఇరవోడు. రెండు, ఆదిత్యుడు లేని సమయాన్ని రాత్రి అంటాం, ఆదిత్యుడు ప్రకాశించే సమయాన్ని పగలు అంటాం. సుడరై ఉడైతాన పగలోడు. కాంతి స్వరూపుడు కలిగి ఉన్నటువంటి పగలు అంటే సూర్యుడు ఉన్న సమయము, సూర్యుడు లేని సమయం అంటే రాత్రింబవళ్ళు అని అర్థం. వాస ఎరవురంగు కిరళై. అమ్మా గాలి, నీకు పగలు నిద్ర పట్టట్లేదు, రాత్రి కూడా నిద్ర పట్టట్లేదు. రాత్రింబవళ్ళు నిద్ర లేకుండా ఎంత బాధపడుతున్నావు తల్లి స్వామి కోసం. కొడిరెంద వాడాయ్ 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 పిలుపు. గాలి, అయ్యో అమ్మా ఇంత చల్లబడిపోయావా. చల్లబడిపోవడం జ్వరంతో ఒక లక్షణంగా చెప్తూ, గాలి సహజంగా చల్లగా ఉంటుంది, కానీ దాన్ని అందంగా అండం. కుళిరంద వాడాయ్ అడల్ కొళ్ళిచ్చాది. అడలెండ్రు మిడక్కు. అడల్ అంటే ఏంటంటే యుద్ధంలో బలాన్ని చూపించడం, పరాక్రమాన్ని చూపించడము. ఎదురుగల్ మిడక్కై కొళ్ళుగై ఎన్నదల్ తాన్ మిడక్కై ఇడక్కాయిరక్కం ఎన్నదల్. అవతల వారి బలాన్ని, రామచంద్ర స్వామి ఒక వ్రతం ఉంది నాకు అని చెప్పాడు కదండి, ఏమిటది? సకృదేవ ప్రపన్నాయ భవాస్మి ఇది చయాచతే అభయం సర్వభూదేభ్యో దదామి ఏతద్ వ్రతం మమ. ఏతద్వ్రతం మమ ఎన్నవళవన్రెక్కే. ఇది నా వ్రతము అని కాకుండా ఆశ్రితార్థమాగా రెండు విశేషాలు చెప్పారండి ఈ పాసురంలో. నంబిళ్ళయ్య గారు అద్భుతమైన ఒక చక్కటి పాయింట్, ఒక వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు. ఏమిటి అంటే, ఒకటి ఆశ్రితుల కోసం మామూలుగా నేను రక్షిస్తాను అనేది మాట. అది ఏమిటి? ఒక్కసారి నీవాడనంటే చాలు రక్షించడం నా వ్రతము, అది ఒకటి ప్రతిజ్ఞ. అండ్రిక్కే, అది కాక అసత్య ప్రతిజ్ఞనాన అవనోరత్తళவும் అగప్పట్టాయాగాదే. తన యొక్క భక్తుల యొక్క రక్షణ కోసమని తాను అన్న మాటని కూడా తప్పడానికి కూడా సిద్ధపడతాడు స్వామి. ఇది రెండవది. మొదటిదేమో ఇది నా శపథము అని రక్షిస్తాడు. రెండవది, నా మాట పోయినా సరే నేను రక్షిస్తాను అని భక్తుడి కోసం అసత్య ప్రతిజ్ఞనాన అవన్వో రత్తడు మగ పట్టయా గాదే. ఎక్కడండి అలా? ఎక్కడ జరిగిందండి? భారత సమరత్తిలే చక్రోద్ధారణత్తినందు అర్జునన్ నిళైత్తు కైవాంగిన వారే. మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభమైంది. అత్యద్భుతంగా భీష్మాచార్యుల వారు నాయకత్వాన్ని వహించి యుద్ధం చేస్తున్నారు. అసలు పాండవులు చల్లా చెదరైపోతున్నారు, గాబరా పడిపోతున్నారు. తాతయ్యేనా ఈ యుద్ధము భీష్మాచార్యుల వారా ఇంత అద్భుతంగా చేస్తున్నారు అని మొదటి రోజు యుద్ధం అయ్యేటప్పటికి డీలా పడిపోయి పాండవులందరూ మీటింగ్ పెట్టేసుకుని ఏం చెయ్యాలని కంగారు పడిపోయారని మనకి భీష్మ పర్వం అంతా కూడా వస్తుందండి. పండిన ప్రతిజ్ఞయే అజిత్తు తిరువాళియై కొండు శ్రీ భీష్మరై తుడరందానిరే. ఇది విషయం. నేను నా భక్తుల్ని రక్షిస్తాను, విడువను, ప్రతిజ్ఞ ఒకటి. అవసరమైతే మాటైనా తప్పుతాను, రెండోది కృష్ణావతారంలో చూపించాడు. ఎక్కడ చూపించాడండి అని అంటే, అందమైనటువంటి భీష్మ స్థుతిలో మనకి కుప్పించి ఎగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం వెళ్ళ కప్పి కొనగా. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పద్యాలండి. ఒక్కసారి ఏం చేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ? భీష్ముడు వేసేటువంటి బాణాలకి అర్జునుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. అసలు రథం నిలబడుతుందా లేదా అని భయం వేస్తోంది. అలాంటి సమయంలో ఒక్కసారి చక్రాన్ని ఏమని చెప్పాడు?
దుర్యోధనుడు అర్జునుడు ఇద్దరు వెళ్ళి సహాయం కావాలన్నప్పుడు నేను ఒకవైపు ఉంటాను, నేను ఆయుధం పట్టను. ఆ మాట ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ఆ ప్రతిజ్ఞ ఏమైపోయిందో తెలియదు. చక్రంబు చేపట్టి చనుదంచురయమున పైనున్న పచ్చని పటముజార. ఏం అద్భుతమైనటువంటి ఒక్క పద్యం చాలండి మొత్తం భాగవతం అంతటికీ కూడా. నమ్మితిని ఇలాగు నగుబాటు సేయకు మన్నింపుమని క్రీడి. ఈ అర్జునుడు నాడే, బావా 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 ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు ఆయుధం పట్టనన్నావు, పొరపాటున పట్టేసుకుంటున్నావు, వద్దు వద్దు అని చెప్పి కాళ్ళ మీద పడి కృష్ణుణ్ణి ఎలాగైనా సరే వెనక్కి తీసుకురావాలి అని అలాగా వెనక్కి లాగేసుకొస్తుంటే, విడువు అర్జున అర్జున, నేడు భీష్ముని చంపుదు నిన్ను కాదు, విడువు అర్జున అంచు మద్ విసిక వృష్టి అంటారు. అద్భుతమైన పదాలు. లేదు అర్జున, ఇవాళ నేను కల్పించుకోకపోతే నీ పని అవుట్, నేను వెళ్లాల్సిందే, ఈ భీష్ముడి యొక్క ప్రతాపానికి అడ్డుకట్ట వేయాల్సిందే అని ఒక్కసారి దూకేటప్పటికి నేలంతా అదిరిపోయిందిటండి. ఈ సందర్భం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్ట భీష్మాచార్యుల వారు, భీష్మ వృద్ధుడు, కురు వృద్ధులు. ఆయన ఆహా, మొత్తానికి నీ చేత మాట తప్పించాను కదా, ఆయుధం పట్టనన్నావు పట్టేశావు కదా అని చాలా అందమైనటువంటి ఈ కుప్పించేయగసిన పద్యం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో. భీష్మ పర్వంలో ఉండేటువంటి శ్లోకాలు కూడా సంస్కృతంలో ఏహి ఏహి పుల్లంబుజ పత్ర నేత్ర నమోస్తుతే దేవవరా ప్రమేయ ప్రసయ్యమాం పాతయ లోకనాథ రథోత్తమ అద్భుత శరణ్య సంఖ్యే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంగా చెప్తారండి. ఏహి పుల్లంబుజ పత్ర నేత్ర. భీష్ముడు ఏం సందర్శించాడు ఆ సమయంలో? శ్రీకృష్ణుడి యొక్క విశాలమైనటువంటి కోపముతో ఎర్రబడినటువంటి నేత్రద్వంద్వాన్ని దర్శించాడు. ఏహి ఏహి, మనం పిల్లలు పరిగెడుతుంటే ఒక్కొక్క అడుగు వెనక్కి వేసి రా 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 అంటాం చూడండి, దగ్గరికి రమ్మని. అలాగే భీష్ముడు 2 అడుగులు వెనక్కి వేస్తూ ఏహి 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 రా రా రా, దీనికోసం చూస్తున్నా, ఎలా వస్తావా, మాట తప్పుతావా తప్పవా అని చూస్తున్నా, రా రా అని అంటూ ప్రసయ్యమాం పాతయ లోకనాథ. అద్భుతమైనటువంటి పదం అండి. మాం పాతయ, కృష్ణ నువ్వు చక్రం పట్టినా కూడా నా చేతిలో ధనుర్బాణాలున్నంత వరకు నన్ను ఎవరు జయించలేరు. కాబట్టి ముందు నువ్వు చేయాల్సిన పని నన్ను పడగొట్టాలి. నా చేతిలో ధనుర్బాణాలు పడిపోవాలి, నన్ను పడగొట్టాలి. అప్పుడు నీ భక్త రక్షణ పరాయణత్వం లోకానికి నేను ఇవాళ నిరూపిస్తున్నాను. ఏమిటా భక్త రక్షణ పరాయణత్వం? భక్తుడి కోసం చేసిన ప్రతిజ్ఞను కూడా పక్కన పెట్టేస్తాను. ఆయుధము పట్టను అన్నటువంటి వాణ్ణి ఆయుధము పట్టేస్తాను అని పట్టేసుకుని దూకేశాడే. ఆ సందర్భానికి భీష్మాచార్యుల వారు పొంగి పరవశించిపోయారు అనేటువంటి ఒక మాటని చెప్తూ ప్రసహ్యమాం పాతయ లోకనాథ రథోత్తమ అద్భుత శరణ్య సంఖ్యే. ఆహా, ఈ యుద్ధంలో అద్భుతమైనటువంటి రథం మించి ఏమి దూకేవయ్యా, ఎంత ఆ దూకడంలో మరీ పోతనామాచ్యుల వారికైతే ఆ అందం ఎలా నేత్రాలకి ఎలా సందర్శనీయమైందో, ఆ కుండలాలన్నీ కూడా ఇలా ఇలా ఊగిపోతున్నాయి, అలకలన్నీ కూడా అలా ముంగురులన్నీ కూడా కదిలిపోతున్నాయి, పచ్చటి పట్టు పీతాంబర వస్త్రం అలాగ కిందకి జారిపోతోంది. అలా వచ్చేటువంటి కృష్ణుడు దిక్కు నాకు, అలాంటి కృష్ణుడు నాకు దిక్కు అన్నాడే భీష్మాచార్యుల వారు. అలాంటి కృష్ణుడి కోసం వెతుకుతున్నావా గాలి? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లింకు పెట్టారు చూడండి. అంటే మనకి పాసురాల్ని చెప్పడంతో పాటు రామాయణాన్ని చెప్పాలి, భారతాలు చెప్పాలి, భాగవతాలు చెప్పాలి. నంబిళ్ళయ్య గారి అపార సేముషి
వైభవం అంతా వారి వ్యాఖ్యానంలో మనకి కనిపించాలి అన్నమాట. అందుకని శ్రీ భీష్మరే తుడరందానిరే ఏహి 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 అంటే ద ద అంటాం చూడండి, దాని సంస్కృతంలో ఏహి ఏహి అంటారు. கெட்டோடுகிறவன் பிற்காலத்து நின்று எங்கள் அம்மை நாயனார் மாறி மாறி இடுக்கிற పడి ఎరెక్కర అజగు ఎన్నో. ఇగో నువ్వు మాట తప్పావో ఏం చేశావో ఏమిదయ్యా కృష్ణ, ఆ దూకడంలో ఎంత అందమయ్యా, ఆ కుండలాల కాంతి ఏమిటయ్యా, ఆ ముంగురుల యొక్క చందమామ మీద అందంగా మేఘాలు తిరుగుతున్నట్లుగా ముఖచంద్రుడి మీద ఉండేటువంటి ఆ మబ్బు తునకల్లాంటి అలకలు ఎంత బాగున్నాయ్యా. నేడు భీష్ముని చంపుదు నిన్ను కాదు విడువు మర్జున అంచు మజ్జు విసిఖ వృష్టి. అది సారం. ఇవాళ ఏమైనా సరే ఈ భీష్ముడి పని పట్టాల్సిందే. అర్జున నన్ను వదిలిపెట్టే అంటూ దూకే కృష్ణుడు. ఏమి సౌందర్యం అండి! ఆ దూకినటువంటి ఒక్కసారి సింహము గనక దూకితే ఎలా ఉంటుందో అంత అందమైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క సౌందర్యాన్ని కదా నేను దర్శించాను అని భీష్ముల వారు పరవశించిపోయినటువంటి పారవస్యం ఇవాళ గాలి చక్రధరుణ్ణి వెతకడంలో పొందుతోంది అని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సమన్వయం పెట్టారు. ఫుల్లాంబుజ పత్ర నేత్ర ఏమని పిలిచారండి భీష్ముల వారు? అంబుజం అంటే పద్మం, ఫుల్లాంబుజ చక్కగా విరిసినటువంటి పద్మం. ఆ పద్మ దళాన్ని తీసుకుంటేనే అది అందంగా విశాలంగా తీర్చిదిద్దినట్లుగా ఉండేటువంటి నేత్ర సౌందర్యానికి ఉదాహరణగా కనపడుతుంది. ఎండ్రం మానే మరుత్తాళ్ ఛేదమెన్నో. మాట తప్పితే తప్పాడండి, ఏం అందంగా ఉన్నాడండి అంటారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఇది బాగుంది కదా ఈ వ్యాఖ్యానం. అన్నమాట వదిలేస్తే వదిలేశాడు కానీ అబ్బబ్బబ్బా ఏం అందమండి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అందము అని చెప్పి శ్రీరి చివంద కన్నజగైకా నొప్పెత్తాలు ప్రతిజ్ఞ పోతే పోయింది, తప్పేమి లేదు. అందమైనటువంటి చక్కటి కళ్ళు ఎగరేస్తూ భీష్ముడి మీదకి ఒక్క దూక దూకాడు. ప్రసహ్య మాం పాతయ, ప్రసహ్య మాం పాతయ, నన్ను పడే ஆயுதமெடே நின்னு நீராயுதமெடுத்தாலும் அடியேன் கையிலாய் ஆయుధం ఇరికిల్ తోలేన్. నువ్వు ఎంత చెయ్యి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, నాకు ఉన్నటువంటి వరాన్ని బట్టి చేతిలో ఆయుధం ఉంటే నన్ను ఎవరు జయించలేరు. ఆయుధాన్ని పడగొట్టు ముందు, నువ్వు మహావీరుడు అయితే అప్పుడు నేను నీకు లొంగుతాను అని అన్నట్లుగా ఆయుధத்தை పెగడ చొల్లి తలయ్యరితరులేరు. అలాగా ఆయుధాన్ని పడవేసిన తరువాత కృష్ణ పరమాత్మని ప్రార్థించినటువంటి చక్రాయుధుణ్ణి దర్శించిన భీష్మాచార్యుల వంటి గాలి. మధ్యలో గాలి ఏమిటి? భీష్మాచార్యుల వారితో పోలికేమిటి? చక్రాయుధ సందర్శనానికి రెండిటికి లింక్ కలిపారు. వ్యాఖ్యానం అంటే ముక్కస్య ముక్కార్థ అని ఏ ముక్కకు ఆ ముక్క చెప్పేస్తే అది వ్యాఖ్యానం అవదండి. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. ఉపన్యాసము కాలక్షేపము అని రెండు మాటలు ఉన్నాయండి. ఉపన్యాసము అంటే కలక్షేణం, వారు అలా అన్నట్టు వీరు ఇలా అన్నట్టు అని ఆ ఒక్క ముక్కే అంటాం, రెండో ముక్క మళ్ళీ అండంకి రాదు. అది ఏమన్నారండి అని ఎవరైనా అడిగితే తెలియదండి ఏమన్నారు అనాల్సి వస్తుంది. కానీ కలెక్షన్ ఆఫ్ కొటేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట, అది ఉపన్యాసం. కాలక్షేపం అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నట్లు పంక్తి మీద ప్రతి పదానికి అర్థం చెప్పుకుంటూ ప్రసహ్య మాం పాతయ ఆయుధమడే నిన్ను నేర ఆయుధం ఎడుతాலும் అడియేన్ கையில் ఆయుధం ఇరికిల్ తోలేను నేను నీకు లొంగను. నా చేతిలో ఆయుధం ఉన్నంత వరకు ఆయుధத்தை పెగడ చొల్లి తలై అరుతరులేర్ లోకనాథ అని చెప్పినట్లుగా ఆనాడు భీష్మాచార్యుల వారు చక్రాయుధుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని సందర్శించిన ఆనందం పొందినట్లుగా
ఇవాళ గాలి కూడా చక్రాయుధుడైనటువంటి స్వామి సౌందర్యాన్ని వెతుకుతూ పోతోంది అని నమ్మిళ్ళయ్య గారు అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారండి. లోకనాథ ఉమక్కుం వీరత్తుక్కుం తోలేన్, నీకు గాని నీ పరాక్రమానికి గాని తోలేను లొంగను. ముదన్మై కొత్తర్పన్, నీ పరత్వానికి వశపడతాను. నువ్వు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడివి ఈ లోకంలోకి వచ్చావు అన్న విషయం మాకు తెలుసు తండ్రి. నీకు నేను లొంగుతాను తప్ప ఈ కనపడే ఈ పరాక్రమానికి కాదు నేను లంఘనం. అడల్కల్ పడయ్యాజీ మిడెక్కై ఇడత్తాన పడయ్యాగిర తిరువాజీ పవిత్రమైనటువంటి చక్రము. ఆ చక్రం ఎలాంటిదంటే అద్భుతమైనటువంటి బల సంపన్నమైనటువంటిది. ఎదురు చూస్తూ ఉంది స్వామి, ఎప్పుడు పంపిస్తాడా, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అని ఎదురు చూసేటువంటి ఆయుధము. ஆழி அம்மானை கையிலே திருவாழியை உடைய సర్వేశ్వరనయ్యాగాదే నీயும் కానా ఆశయపట్టదు. అమ్మా చేతిలో చక్రాయుధాన్ని పట్టుకున్న ఆ పరమాత్మను చూడాలని గాలి నువ్వు కూడా ఆశపడుతున్నావా? చక్రాయుధ సందర్శనం కోసమా ఇలాగ అటు ఇటు పరుగులెత్తేస్తున్నావు? నీ ఉడలను ఎత్తాయో ప్రత్యుపకార నిరపేక్షమాగా ఉపకరిక్కుం. నీ గాలికి ఒక స్వభావం ఉందండి, ప్రత్యుపకార నిరపేక్షం. నేను గాలి వీస్తున్నాను కదా, నాకు దీనివల్ల లాభం ఏమిటి అని ఏ ప్రతి ఉపకారాన్ని కోరదంటండి గాలి. అది పరోపకార పరులకి లక్షణము అని మనకి నీతి శతకాలలోనూ వాటిల్లోనూ తరువుల తెరస పలవార గురుతగాంచు నెంగి వ్రేలుచు అమృతమసంగుడు మేగుడు ఉద్ధతులు గారు పరులు సమృద్ధి చేత జగతి ఉపకర్తలకు ఇది సహజ గుణము అంటాడు. ఆ సందర్భంలో చాలా పద్యాలు చెప్తారు, శ్లోకాలు చెప్తారు. ఏంటంటే చెయ్యడం నా ధర్మం అంతవరకే తప్ప ఇది చేశాను కాబట్టి నాకేమిటి అనేటువంటి ఫిక్సింగ్లు ఏవి కూడా ఉండవు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ, సంచారం మిదుకు నియత స్వభావమిదే. గాలికి సహజమైన స్వభావం ఏమిటండి? సంచారం, అటు ఇటు సంచరిస్తూ ఉండడం. ఎంతకాలం అండి? ఊజితో రూజియే కల్పందోరం యుగ యుగాలుగా వీస్తూనే ఉంది. నిజంగా పంచభూతాలను చూసుకుంటే క్రమశిక్షణకి వాటిని మించిన గురువులు ఎవరున్నారండి మనకి? సూర్యుడిని చూసుకోండి, పొద్దున్న బయలుదేరతాడు. ప్రకృతి నేర్పిన పాఠాలు అని ఆ మధ్య సరదాగా పంచభూతాలు మనకి గురువులు ఎలాగాని కాలేజీలో పిల్లలకి ఒక ప్రకృతి నేచర్ ది గురు అనే టైటిల్ తోటి ఒక మ్యూజికల్ బ్యాలే అనమాట, ఒక డాన్స్ బ్యాలే. అది ఏమిటి అంటే ఉదయం బయలుదేరతాడు, సాయంత్రం దాకా వెళుతూనే ఉంటాడు. మళ్ళీ మనకి సాయంత్రం రాత్రిలా ఉంటుంది కానీ సూర్యుడు అస్తమించని దేశాలలో అక్కడి నుంచి ఇంకా ప్రయాణం సాగుతూనే ఉంటుంది. క్షణకాలము కూడా తాను లేటు అవడు. మన వాళ్ళు మనకి అన్ని ఆలస్యాలు చేసుకోవడం బాగా అలవాటై 6ంటికి మీటింగ్ అండి అంటే 6:30కి నెమ్మదిగా బయలుదేరి వస్తారు. ఇండియన్ పంక్చువాలిటీ అండి. పైగా మన బద్ధకానికి ఒక పేరు పెట్టడం అనమాట. ఇండియన్ పంక్చువాలిటీ ఎంత గొప్పదో రామాయణం చెప్తుందండి. వాలి తెల్లవారేటప్పటికి 4 సముద్రాలలోనూ స్నానం చేసి వచ్చి తాను సూర్యదేవుడికి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చేవాడు. ఒక్క క్షణకాలం కూడా మారేది కాదు. అది ఇండియన్ పంక్చువాలిటీ అంటే. అది భారతీయ కాలతత్వము అనేటువంటిది ఎంత గొప్పదో మనకి చెప్తుంది అనమాట. దానికి మనం ఏం చేస్తాం? మన బద్ధకాన్ని పెట్టి ఎక్కడ చూడండి, ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళండి 6 అంటే 6:30కి మొదలు. అంత దాకా ఎందుకు? పాపం కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, మన ఆచార్య పరంపరలో కూడా 9:15 దాకా 9:30 దాకా సగం క్లాస్ అయిపోయేదాకా. అసలు ఎందుకని ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎలా టైంకి వెళ్ళి అక్కడ పడి ఉంటామో అలాగ ఒక పని చెయ్యాలి అంటే ఆ కాలానికి మనం అక్కడ ఉండి తీరాల్సినదే. ఆ నియమాన్ని
ఒక్కసారి అలవాటు చేసుకుంటే అది ఎప్పుడూ మనకి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఊజితో రూజియే కల్పందోరం కల్పందోరం నోపడా నిర్కచ్చైదే తవిరాదపడి శరీరాంతమాన నోవు కొండాయాగాదే. పంచభూతాలు కూడా ప్రత్యుపకారాన్ని కోరకుండా లోకానికి ఉపకారం చెయ్యడమే తమ తత్వంగా మనకి ఎప్పుడు చెప్పుకునే ఉదాహరణలో ఒక గడ్డి తిని పాలిచ్చేటువంటి ఒక గోవు లాంటి దానిని, ఆకాశంలో వర్షించేటువంటి మేఘం లాంటి దాన్ని, ఇలాంటివన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కాలం మారి వరచైదేయం నోవు మారాదే ఏకరూపమాయ్ చెల్లుగిర పడి. అంటే ఎప్పటికైనా మామూలుగా కొంతకాలం అయిపోయాక ఈ పని అయిపోయింది అనే మాట ఉంటుంది. కానీ గాలికి మాత్రం ఊజితో రూజియే కాలమంతా కల్పాలంతా, ఎంత సృష్టి ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలం ఇలాగ సేవ చేస్తూనే ఉంటుంది గాలి. పెరమాళ్ళ కోసం వెతుక్కుంటూనే ఉంటుందంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. కాలం మారిపోయి ఒక కల్పం పోయి వేరొక కల్పం రావచ్చు, కానీ గాలి తత్వం మాత్రం ఎప్పుడూ ఒకేలాగా ఉంటుంది. శరీరం ఉన్నంత వరకు అలా వెతుకుతూనే ఉంటుంది. గాలికి శరీరం ఏంటంటే సంచరణశీలత్వం అని, కదలడము అనేటువంటిది. భగవద్భక్తి కలిగిన వారికి విశ్లేష దశ పెరుమాళ్ళే మీకు దూరం అయ్యా అని ఎప్పటిదాకా అనుకుంటారండి? శరీరం ఉన్నంతకాలం అనుకుంటారు. అలాగే గాలి కూడా ఊజితో రూజియే కాలం ఉన్నంత కాలం కూడా పెరుమాళ్ళను నువ్వు అయ్యో పాపం ఇలా వెతుక్కుంటున్నావా, సన్నిపాత జ్వరం వచ్చిన దానిలాగా పైకి కనపడకుండా లోపల దుఃఖంతో ఎండిపోతున్నావా అని పరాంకుశ నాయకి గాలి అనేటువంటి మహాతత్వాన్ని పెరుమాళ్ళ పరంగా అన్వయించినటువంటి అద్భుత పాసురం 4వ పాసురము. கடலும் மலையும் விசும்பும் துழாயம் போல் சுடர்கொள் இரப்பகல் துஞ்சாயால் தன் வாடாய் அடல்கொள் படையாளி அம்மானை காண்பான்னே ఉడలం నోయుత్తాయో ఊజితో రూజియే. ఒక్కొక్క పాసురాన్ని చెప్పుకుంటే అసలు అదే మనకి 2-3 గంటలు. ఆ భారతంలోకి వెళ్ళి ఒక్కసారి భీష్మ స్తుతిని తీసుకుని, ఆ రథం మించి ఎగిరినటువంటి కృష్ణతత్వాన్ని తీసుకొని మనం అందులోకి ప్రవేశించాం అనుకోండి, మనకి మొత్తం భగవద్ విషయం 4-5 ఏళ్ళు పడుతుంది. అప్పుడు అవుతుందో అవదో కూడా చెప్పలేమన్నమాట. అలా అలా స్పృశిస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాం అంతే. అలా ఇలా ఉన్నాయని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. మీకు ఉదాహరణ చెప్పా, సముద్రం అంటే అలా ఉంటుంది అని ఆ దిక్కుకు చూపిస్తున్నామే తప్ప దానిలో దిగి ఆనందాన్ని పొంది అలాగా అంతవరకు వెళ్ళట్లేదు. దానికే ఇంత సమయము పడుతుంది. ఎందువల్లంటే కాలతత్వం ఉన్నంత వరకు భగవతత్వము అనేటువంటిది భక్తుడికి అమందానందాన్ని కలిగిస్తుంది అనే విషయాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లే 4వ పాసురంలో చెప్పారు. 5వ పాసురం ఊజితో రూజి உலகுக்கு நேர்கொண்டு தோழியரும் யாமும் போல் நேராய் நெருகின்ற வாழிய வானமே நீயும் மதுசூதன் வாழிமையில் పట్టవన్ కన్ పాసిత్తాల్ నైవాయే. ఇలాగా దీన్ని చూసి దాన్ని చూసి అటు చూసి ఇటు చూస్తూ ఉంటే ఉన్నట్టుండి ఆళ్వారి నాయక యొక్క దృష్టి ఒక మేఘం మీద పడింది. ఓ మబ్బు తనకు అలా అందంగా వెడుతూ ఉంటుంది. ఇది ప్రతి వారికి అనుభవంలో ఉండేదే. ఆకాశంలో ఉండే రంగులు ఎంత అద్భుతం అండి! అసలు ఎన్ని రకాలుగా మనకి ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్, ఎన్ని చిత్రకారులు చూడండి, కెమెరామెన్ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా రకరకాలుగా ఉండేటువంటి మేఘాల యొక్క చిత్రవర్ణాలను తీసి మనకు పెడుతూ ఉంటారే, అసలు ఆ సౌందర్యానికి అంతము అనేటువంటిది ఉండదు. అలాగా ఒక మబ్బు తునక అలాగా వస్తుంది. దాన్ని చూసేవాడికి పరవశించిపోయాక పరాంకుశ నాయకి. అందుకని ఏమంటున్నారు, అమ్మా మేఘమా, నువ్వు కూడా మేఘంకి ఏం లక్షణం అండి?
గాలి తగిలేటప్పటికి తనలో ఉండేటువంటి ఆ చల్లదనం నేరుగా కిందకు పడుతుంది. అసలు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే, గొల్లుమని ఏడుస్తున్నావా, అయ్యయ్యో ఎంత దుఃఖపడుతున్నావు, ఎంత దుఃఖపడుతున్నావు అని మేఘాన్ని ఓదారుస్తున్నారు 5వ పాసురంలో. పూజి తోరూజి உலகுக்கு நேர்கொண்டு தோழியரும் யாமும் போல் நீராய் நெகிழ்கின்ற வாழிய வானமே நீயும் மதுசூதன் பாழிமையில் பட்டவன் கண் పాసెత్తాల్ నైవాయే. దీని ప్రతిపదార్థం ముందుగా చూసుకుందాం. ఇందులో మేఘాన్ని సంబోధిస్తున్నారు. ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్కటి నోట్ చేసుకుంటున్నారు కదా. నారుపక్ష అయింది, అండ్రిల్ అయింది, సముద్రం అయింది, ఇలా ఒక్కొక్కటే చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఈ పాసురంలో మనకి మేఘాన్ని సంబోధిస్తున్నారు. తోழிయరుం యాముం పోల్, ఆళ్వార్ నాయకి అంటోంది, మా స్నేహితులు మేములాగా ఉలగక్కు నీరుకొండు, లోకానికంతటికి నీరివ్వడమే నీ పని. మేఘం పని ఏమిటండి? పూర్వం ఇచ్చా కదా, ఇంక ఇప్పుడు వద్దులే అనుకుంటుందండి ఒక్కసారైనా? ఎంత జలాన్ని యుగ యుగాలుగా కల్పాలుగా లోకానికి అందిస్తోందండి. ఇది నీరు కొండు, నీటిని తీసుకుని ఊజితో రూజి, ప్రతి కల్పంలో, ఊజి అంటే కల్పం, ఒక చాలా పెద్దదైనటువంటి కాలతత్వానికి కల్పము అని పేరు అన్నమాట. నీరాయ్ నగిష్గిండ్రా, నీరై కరిగిపోతున్నావమ్మా. అయ్యయ్యో, పరమాత్మ కోసం వెతికి కనపడలేదని గుండె చెరువైపోయిందా మేఘమా? వానమే, వానం అంటే మేఘము అని అర్థం. వానం అంటే 2 అర్థాలు ఉన్నాయి తమిళంలో. ఆకాశము అని ఒక అర్థం ఉంది, మేఘము అని ఒక అర్థం ఉంది. నీయం, నువ్వు కూడా మధుసూదనుడి యొక్క పొయ్యిమయ్యల్ పట్టు వీర్య గుణానికి వశపడిపోయావు. మధుసూదనుడు ఆ పిలుపులో ఉందండి. మధుకైటబులు అని చెప్పి 2 రాక్షసుల యొక్క తత్వాన్ని చెప్పేటువంటి మాట అన్నమాట. అందుకని వీర్య గుణము అనేటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. ఎవరండి ఈ మధుకైటబులు అనేటువంటి వాళ్ళు? వీళ్ళు విష్ణువు క్షీరాబ్దిలో శయనించి ఉన్నటువంటి సమయంలో నాభి కమలంలోంచి బ్రహ్మగారు పుడితే చెవులలో నుంచి, కర్ణాలలో నుంచి మధువు కైటబుడు అనేటువంటి రాక్షసులు పుట్టారు అని చెప్పి దేవీ భాగవత వృత్తాంతం మనకి చెప్తుందండి. అందులోంచి పుట్టి వాళ్ళు, అరే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం ఏమిటి అని వెతుక్కుంటూ బ్రహ్మగారు కనపడేటప్పటికి ఆయన మీద యుద్ధానికి పోయారట. వాళ్ళ యొక్క స్వభావం చూడండి. అవతల వాడు కనపడితే, ఓ నువ్వు నాభి కమలంలోంచి వచ్చావా, మేము కర్ణాల్లోంచి వచ్చాము అని స్నేహం చేయడం కాదు, యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయారట. ఆ స్వభావమే రాక్షసత్వం అన్నమాట. అలా వెళ్ళేటప్పటికి బ్రహ్మను బాధ పెట్టేటప్పటికి బ్రహ్మగారు, నాన్నో నన్ను చంపేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి, విష్ణుమూర్తి గారి దగ్గరికి వెళ్ళేశారు. విష్ణుమూర్తి, ఇద్దరితో యుద్ధం చేస్తావు, మీరిద్దరూ నేను ఒక్కడినా యుద్ధం చేయడము అన్నట్ట. చాలా పెద్ద కథే ఉందనుకోండి. అంటే మీకేమన్నా ఒక వరం ఇస్తాను కోరుకోండి అన్నట్టు విష్ణుమూర్తి. అంటే మేమే గొప్పవాళ్ళం, మేమే నీకు వరం ఇస్తాం, కావాలంటే కోరుకో అన్నట్టు విష్ణుమూర్తిని. మధుకైటబులు ఇద్దరు కూడా, ఓ అలాగే కోరుకుంటాను, మీరు నా చేతిలో మరణించండి అని కోరుకున్నాడు. ఎంత తెలివైనటువంటి వరం కోరుకున్నాడు, మీరు నా చేతిలో మరణించాలి. ఇంకా వాళ్ళు నిర్ఘాంతపోయి, తెలివితేటలు అనేది ఎవరి సొత్తు కాదయ్యా అని చెప్పి, ఎక్కడ జలం లేని చోట మమ్మల్ని చంపాలి అని అడిగారటండి. అడిగితే అప్పుడు అంతా జలమే, ఎందుకంటే సృష్టి ఆపహస సర్జ, మొట్టమొదటి జలాన్ని పుట్టించాడు. అంతా జలంతోటే ఉంటుంది కాబట్టి తన ఊరువుల మీద పెట్టుకుని వాళ్ళని చంపాడు అనేటువంటిది మనకి దేవీ భాగవత వృత్తాంతాల ద్వారా తెలుస్తుంది. మధుసూదన్, మధువు కైటబుడు అనేటువంటి రాక్షసుల యొక్క పొజమెయ్యిల్ పట్టు వీర్య గుణానికి వశపడిపోయి అవన్ కణ్ పాసెత్తాల్, వాటి ఎందలి ఆయన యొక్క ఆశ చేత, పెరుమాళ్ళ యందు ప్రేమ చేత, నైవాయే దుఃఖాన్ని పొందుతున్నావా.
ఏమ్మా, నువ్వు కూడా మధుసూదనుండి గుర్తుకు తెచ్చుకుని దుఃఖపడుతున్నావా? వాజయ, నీకు మంగళం జరగాలి తల్లి, సుఖపడాలి తల్లి, ఎప్పటికైనా నీ కష్టం తీరాలి తల్లి అని. అంటే మేఘమా, లోకమంతా నీరు నిండేలాగా ఒకే రకంగా సృష్టి మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా లోకానికంతటికి నీటిని ఇస్తున్నటువంటివి దానివి నువ్వు కూడా మాలాగే ఆ మధుసూదనుడి కోసం బెంగ పెట్టుకున్నావా? గొల్లుమని ఏడుస్తున్నావు. ఆకాశంలో మబ్బులోంచి పడే నీరు కన్నీటితో పోల్చారు ఇక్కడ ఆళ్వారు అని. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏడు వ్యాఖ్యానంలో మనం చూద్దాం. ఐందాం పాటు அவடவிலே ஒரு మేఘమానది కరైంది నేరాయి పొక్కదు. సరిగ్గా ఆ సమయంలో పక్కనే నీళ్లతో ఉన్నటువంటి ఒక మేఘం కొంచెం కొంచెం నీళ్లు కారుస్తూ కనపడింది. நீயம்மவனுடைய விரோத நிரசன శైలத்திலேயே అగప్పట్టాయాగాదే ఎంగరారు. అమ్మ, ఆ విరోధి నిరసనశీలుడు మధుసూదనుడు అన్నారు కదండి. మధువు అంటే రాక్షసుడు, రాక్షసుడు అంటే శత్రువు, శత్రువుని పోగొట్టే గుణం గల మధుసూదనుడికి పరవశమైపోయావా, వశపడిపోయావా? ఊరితో రోజీ నీరాయన జగండ్ర, కల్పందోరం కల్పందోరం నీరాయన జగండ్ర. యుగ యుగాలుగా ప్రతి కల్పంలోనూ ఆ మబ్బులు అలాగ నీటిని లోకానికి ఇస్తూనే ఉన్నాయి. ఉలగక్కు నేర్కొండు లోకమడంగ వెళ్ళమెడ వేండుంబడి నీరై ముగందుకొండు. లోకమంతా ప్రవహింప చేసేంత జలాన్ని మేపిస్తూ ముగందుకొండు. ఉనక్కు నల్ల నిదర్శనముండు తోజియరం యాముంపోల్ మేము మా స్నేహితుల్లాగా ఎన్నెజువెక్కుం ఎమ్మిన్ మున్న అవనక్కుం మాయం తోజమారయ్యం ఎన్నయ్యం పోలే. చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం. నేనెంత బాధపడుతున్నానో నా చెలికత్తలు అంతకంటే. ఎమ్మెన్ మొన్న అవనక్కు, ఎమ్మెన్ మొన్న నాకంటే ముందు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాధపడిపోతున్నారమ్మా అన్నట్లుగా నీరాయి నెగిజండ్ర కరైందు నీరాయి విజగరా. అయ్యయ్యో, కరిగిపోతున్నావా? అలా కన్నీళ్లు స్రవింప చేస్తున్నావమ్మా. వారియా జగత్తుకు ఉపకారమాయిరక్కరా నీ ఉండయ్య కన్ననీరు నీంగి వాడిందుడుగా. లోకానికి ఉపకారం చేయడం కోసమే నీ జన్మ. అమ్మా, నువ్వెప్పుడు చల్లగా ఉండాలి, చల్లగా ఉండాలి. వానమే, వానం అంటే ఏమిటండి? మేఘత్తై చొల్లుదల్, మేఘానికి పేరుంది. ఆకాశత్తై చొల్లుదల్, ఆకాశానికి కూడా పేరుంది. అతి సూక్ష్మమైన ఆకాశం నీరే ముగందుకొండు సిదరి ఉరుగు నీరాయి విజగరదెండ్రు నినక్కిరాళ్. అలా అతి సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటి ఆకాశము, ఆకాశంలో ఉన్న మేఘము, మేఘం ఇచ్చేటువంటి జలము, ఆ జలము దాని మనస్సులో ఉన్న దుఃఖానికి ప్రతీకగా కనిపిస్తోంది. వానమెన్ను మేఘత్తు కుప్పేరు. వానం అంటే ఈ రెండు పదాలు తెలుసుకుంటే చాలు. ఆకాశము అని ఒక అర్థం, మేఘము అని ఒక అర్థము. వాన్ కలందవಣ್ಣన్ కర్మాళ్ళకి ఏమని పేరో తెలుసండి? నీలి మేఘఛాయ బోలు దేహము వాడు దపళాబ్జ పత్ర నేత్రములవాడు. నీలి మేఘఛాయ బోలు దేహము వాడు. వాన్ కలంద వണ്ണన్ ఎన్నదిరే వానం వజంగా విడల్ ఎనానిరే తమిజనం. తమిజలను కూడా అంటే తమిళ భాషలో కూడా నీలి మేఘఛాయ కలిగిన స్వామి అని చెప్తారు కదా. నేయం లోకోపకారమాగా అడి ఉపడయిత నేయం. లోకానికి ఉపకారం చేయడం కోసమే కరిగిపోయే నువ్వు మధుసూదన్ ఇత్యాది విరోధ నిరసనశీలనానవనడయ వీరగుణత్తిలే అగప్పట్టు. విరోధులనందరినీ ఓడించేటువంటి ఆయన పరాక్రమానికి నువ్వు పరవశురాలు అయిపోయావా ఏమిటి? మేఘమా, అవన్ పక్కలు ఉండాన నసయ్యాలే జీవెక్కవు మాట్లాదే ముడియవు మాట్లాదే నోపడిదిరాయాగాదే. ఆయన యందు ఉండేటువంటి నీల మేఘశ్యాముడి యందు ఉండేటువంటి ప్రేమతోటి ఆయన్ని చూస్తేనే బ్రతుకుతాను, చూడకపోతే బ్రతకను అన్నంతగా ఉందా నీ పరిస్థితి మేఘమా? పాజిమై బలం ఇడముడైమై ఎండ్రుమా అమ్మ. అంటే పాజిమై అంటే చాలా బలము కలిగినటువంటిదే అని. అవన్ కణ్పాసెత్తాల్ అవన్ పక్కల్ నసయ్యాలే. ఎవన్ పక్కల్ పెరుమాళ్ళ యొక్క విషయంలో
ఆశ ఉండడం చేత. విషయానుకూలమాయిరే నశయ్యిరుప్పదు, విషయానికి తగ్గట్లుగా ఆశ ఉంటుంది కదా. ఎవ్వళవు నశయ్యుండు, ఎంతవరకు ఉంటుందండి ఆశ? అవ్వళవు రోజుతో రోజే యుగ యుగాల వరకు ఆశాపాశము తాకడు నెడుపు లేదు అంతంబు రాజేంద్ర. దేనికైనా అంతం ఉంది గాని ఆశకు మాత్రము అంతు అనేటువంటిది లేదు. అందువల్ల అవ్వళవం నై ఉండామిరే వ్యతిరేకతిలే నైవాయే నైవే ఫలం. అయ్యో నువ్వు కూడా ఇంతలా దుఃఖిస్తున్నావా అని మేఘాన్ని చూసి నీயும் మధుసూదన్ పాజుభయం పట్టవన్ కణ్ పాసెత్తాల్ నైవాయే. నువ్వు కూడా మధుసూదనుడి యొక్క వీర్య గుణానికి లోబడిపోయి శిథిలమైపోతున్నావా, కరిగిపోతున్నావా, దుఃఖిస్తున్నావా? అంటే మనస్సులో మంచి వైశాల్యం ఉండాలి అంటే మనస్వి అంటారండి. మనస్వి అంటే మంచి మనస్సు కలవారు అని అర్థం. అందరినీ రక్షించాలనే మనస్వి అంటే ఆ గొప్ప గుణము కలిగి ఉండడమే. ఇక్కడ ఈ పాసురంలో అటు పెరుమాళ్ళు అందరికీ రక్షకులైతే లోకంలో కాలతత్వం ఉన్నంత కాలం ఈ జలాన్ని ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక తత్వం కలిగినటువంటి మేఘాన్ని చూసి అయ్యో మేఘమా నీకు ఇంతేనమ్మా, ఈ దుఃఖం ఇలాగేనమ్మా అని అంటూ ఆళ్వారి నాయకి వానయ్య అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? ఆకాశము అని చెప్పుకోవాలి, ఆకాశంలో విహరించే మేఘము అని కూడా చెప్పుకోవాలి. అది ప్రత్యుపకారము కోరనటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి గుణాన్ని ఈ పాసురంలో పరమాత్మ తత్వానికి అన్వయింపచేసి ఆ పరమాత్మ కోసం ఈ మేఘము కూడా ఎలాగా దుఃఖిస్తోందో, కరిగి నీరైపోతుందో ఈ పాసురంలో మనకి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించారు అనేటువంటిది 5వ పాసురం యొక్క సారం. ఊజితో రూజి ఉలగుక్కు నేర్కొండు தோழியரும் யாமும் போல் நேராய் நெகிழ்கின்ற வாழிய வானமே நீயும் மதுசூதன் பாலிமையல் பட்டு அவன் கண் பாசத்தால் நைவாயே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் అతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కోరనాదేన సకురు కేశేంద్ర సింధుం యతేంద్రం మాలాదిర్యామునార్యో మమదిగ్నే రామ పద్మాక్షనాథం తిరువరుణ్మాల్ సేనై முதலை சடகோபம் நாதமனசையப்பண்டால் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தால் குருமாலாதர் குருவை பிராக்கம்பாம் இதராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனிர்கள் நம்முடைய நம்பிள்ளை இவரை இடத்திற்கு எந்த மாதவர் கற்பனாபரிவரலாதர் ஒளியொன்றே தேவப்பெருமான் கை கண்ணருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னல் சேர்ந்தனவை. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ శైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదరద్ద పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం தேவச்சாதி குணார்ணவம் யதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம். வாரி திருவாய் மழைப்பருளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனையன் வாழி ஆன்மாரம் திருவாய் மழைப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்மதிரி தேசகபாத சேவா பிராப்தா கிளதிருவேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமன்வைஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமகம் சரணம் பிரபஞ்சே కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవ శ్రీలక్ష్మణార్య వివదం సంసరయే దీవిదీప్తే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.